ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یہ جو آیت کریمہ ہے ان میں لوگوں کو سزا کا بیان کیا گیا ہے۔ کون سے لوگوں کی سزا کا؟ جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیف دی۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ البروج، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 11 تک تلاوت کی ہے۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا: ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکلیف دی مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، پس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ بروج پارہ نمبر 30 آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 11 تک تلاوت کی ہے۔ میں نے آپ کو پرسوں کے سبق میں جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ سورت جو ہے وہ ایک ظالم بادشاہ کا جو قصہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے اندر ذکر کیا، اور اس کے سے مسلمانوں کو تسلی دی کہ اس ظالم بادشاہ یوسف ذو نواز کا جو انجام تھا، جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، کفار ہیں، مشرکین مکہ ہیں، ان کا بھی انجام برا ہی ہوگا، مسلمانوں کو تسلی دی گئی۔ اور کفار کو اس صورت کے اندر متنبع بھی کیا گیا کہ جو اس کا انجام بد ہوا تھا وہی انجام تمہارا بھی ہوگا اگر تم نے مسلمانوں کو تنگ کرنا نہ چھوڑا یا اسلام ایمان قبول نہیں کیا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یہ جو آیت کریمہ ہے ان میں لوگوں کو سزا کا بیان کیا گیا ہے۔ کون سے لوگوں کی سزا کا؟ جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیف دی۔ اور کیوں تکلیف دی؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ جو مسلمان تھے وہ ایمان لے آئے، تو انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف دی کہ انہوں نے خندقیں کھودی، اس کے اندر آگ جلائی، اور آگ جلا کے مسلمانوں کو، مومن ہوں یا وہ مومنات ہوں، مرد ہوں یا وہ عورتیں ہوں، جو مومن تھے انہوں نے ان کو اس کے آگ کے اندر ڈال دیا، جیسے کہ میں نے آپ کو واقعے کے اندر یہ سارا قصہ سنایا ہے۔ ان کو صرف تکلیف دی گئی، اور وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے، ایمان لانے کی وجہ سے ان کے اوپر تکلیف دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے مومن اور مومنات کو تکلیف دی ہیں اور اپنی اس تکلیف دینے پر اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب بھی نہیں ہوئے، گناہ کی معافی بھی نہیں مانگی، تو وہ سن لیں کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ عذاب جہنم اور عذاب الحریق، یہ آپ نے دوست پڑھا کہ جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب۔ عذاب الحریق، اس کے اندر دو قسم کے احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ عذاب جہنم کی تاکید کے لیے آیا ہے کہ جہنم میں ڈالنے کے بعد ان کے لیے صرف جلنے کا عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے بس
हमेशा दायमी इसमें रहो और जलते जाओ, तकलीफ़ बर्दाश्त करते जाओ और तकलीफ़ के अंदर रहो। जैसे तुमने उस वक्त मोमिनीन मोमिनात को जलाया था, उनको तकलीफ़ दी थी, अब आज से तुम्हारा भी यही अजाब है। और दूसरा इसके अंदर एहतमाल ये है कि अजाब जहन्नम में अजाब आखरत का ज़िक्र है और अजाबुल हरीक में दुनियावी अजाब का ज़िक्र है। यानी कि कैसे बाज़ रिवायात में आता है कि जब खंदकें खोदी गई और खंदकें खोद के उसके अंदर मोमिनीन मोमिनात को डालने लगे, तो अल्लाह ताला ने उस आग के अंदर डालने से पहले ही तमाम लोगों की, यानी कि जो मोमिन और मोमिनात थे, उन तमाम की अल्लाह ताला ने अरवाह जो थी उसको कब्ज़ कर लिया था। उन्होंने सिर्फ़ उनके जिस्मों को ही आग में डाला। और कब्ज़ क्यों किया अल्लाह ताला ने? इसलिए कि अल्लाह ताला उनको आग की तकलीफ़ से महफूज रखना चाहते थे, जो कि अल्लाह ताला ने महफूज रख लिया। और जब अल्लाह ताला ने उनको उनकी अरवाह को कब्ज़ करके उनको एक अच्छे अंजाम में पहुंचा दिया, इसी के साथ वो जो आग उन लोगों ने लगाई थी जिन्होंने खंदकें खोदी थी, अल्लाह ताला ने उस आग को हुक्म दिया, वो आग भड़की और इतना भड़की कि उसने शहर को लपेट में लिया। जो लोग, मैंने आपको बताया था कि लोग वहाँ बैठकर तमाशा देख रहे थे, जिन्होंने उनको आग में फेंका, जलाया, तो जो लोग आग में के उस किनारे पे बैठ के तमाशा देख रहे थे, आग ने उनको लपेट में लिया और उनको लपेट में लेके भी उनको जला कर राख कर दिया। तो ये अजाबुल हरीक से इस अजाब का, यानी कि इसका ज़िक्र है कि जो है ना अल्लाह ताला ने उनको दुनियावी अजाब दिया कि उनको जला के उनको ख़त्म कर दिया। इसके अंदर सिर्फ एक ही आदमी बचा था, वो यूसुफ ज़ू नवाज़ जो बादशाह था। फिर आपने उसका भी किस्सा सुन लिया कि अल्लाह ताला ने कैसे समंदर के अंदर उसको और उसके घोड़े को जो है ना गर्क करके उसको वहाँ पे मौत दे दी। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अब कुफ़ार के मुकाबले में यहाँ मोमिनीन की जज़ा का, इनामात का अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहे हैं, बयान फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान ले आए और सिर्फ ईमान नहीं लेकर आए बल्कि उन्होंने आमाल सालिहा किए, नेक आमाल इख्तियार किए, तो अब इनके लिए क्या है? इनके लिए अल्लाह ताला ने बागात बनाए। और बागात भी कोई आम नहीं है, बल्कि बागात ऐसे हैं कि उन बागात के नीचे नहरें बहती होंगी और वो अपने उन बागात के अंदर अपनी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और ज़ालिकल फौज़ुल कबीर, ये उनके लिए बड़ी कामयाबी है। और क्यों ना ये कामयाबी हो, क्योंकि ये जो अल्लाह ताला ने मोमिनीन को, मोमिनात को, जो जन्नती हैं, उनको जो अल्लाह ताला ने नेमतें देनी हैं, वो नेमतें हैं दायमी। जो दुनिया के अंदर किसी को नेमतें मिलती हैं तो वो दायमी नेमतें नहीं होती। उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया, पहली बात तो हर इंसान को पूरी नेमतें मिलती ही नहीं, कोई ना कोई कसर रह जाती है। एक इंसान किसी न किसी जगह से परेशान रहता ही रहता है। अगर किसी इंसान को दायमी नेमतें मिल भी जाएं, यानी कि नेमतें दायमी से मुराद ये है कि उसको सारी नेमतें अगर मिल भी जाएं तो वो दायमी नहीं होती। वो आज हैं, उसको डर लगा रहता है कि जी कल ख़त्म भी हो सकती है। आज अगर अल्लाह ताला ने पैसा दे दिया है, घर दे दिया है, गाड़ी बंगले दे दिए हैं, तो उसको एक डर लगा रहेगा कि यार अल्लाह ताला ने दिया तो कल अल्लाह ताला वापस भी ले सकते हैं। लेकिन जो जन्नत की है नेमतें, उसके बारे में किसी किस्म का डर, ख़दशा, खौफ दिल में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो नेमतें हमेशा रहने वाली नेमतें होंगी। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि ये उनके लिए बड़ी कामयाबी है। क्यों? क्योंकि ये जिस ज़िंदगी में आ गए हैं, जन्नत में आ गए हैं, अब ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। हमने भी अगर बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, अगर हमने भी वो दायमी नेमतें हासिल करनी हैं, उन तक पहुंचना है, तो फिर हमारा भी तौर तरीका कुरान पाक के प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। अगर हमारा तरीका कुरान पाक के मुताबिक नहीं होगा, हम अल्लाह ताला के साथ गैरुल्लाह को शरीक ठहराएंगे, हम अल्लाह ताला के साथ साथ औरों से भी औलादों की फ़रियाद करेंगे, औरों से शिफा की, यानी कि बीमारी है तो शिफा देने की उसकी फ़रियाद करेंगे, तो याद रखें कि आखिरत में हमारा ठिकाना जन्नत में नहीं होगा, जहन्नुम में होगा। अगर पुकारना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारना है, अल्लाह ताला के अलावा किसी और ज़ात को पुकारना जायज़ नहीं है, हराम है, शिरक है, और शिरक अल्लाह ताला ने कभी माफ़ करना ही नहीं है। इसलिए जन्नत में जाने के लिए सबसे पहले क्या है? इन्नल्लज़ीना आमनू, कि अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आना है। फिर वामिलुस्सालिहात, अच्छे आमाल करने हैं। अगर एक इंसान ईमान नहीं लेकर आता
اور اچھے اعمال کرتا رہتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے ایمان سب سے پہلے ہے. جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے اس کے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہیں, اور جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کے اعمال بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.